اصل میں قادیانیوں کی حقیقت کیا ہے وہ ہم چلاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ سہیل بھائی بھی آئے ہیں ماشاء اللہ۔ یہ ویڈیو نظر آ رہی ہے؟ جی جی، یہ جو جناب پنجرے کے اندر ہیں، یہ جو پنجرے کے اندر آپ کو یہ دانتوں کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، یہ جی مرزا قادیانی کے ماننے والے مرغئی ہیں۔ یہ وہ مرزئی ہے جی، تو ان کی حقیقت کیا ہے یہ آپ دیکھیں۔ یہ ہے جی مرزا قادیانی کی رنڈی بازی، اس کی شراب نوشی، وہ دیکھنے سے پہلے مرزئی کی آپ حالت دیکھیں۔ جیسے وہ اسلام پر بھونکتے ہیں تو یہ بھونکنے سے پہلے اور مرزا قادیانی کے حوالہ جات دیکھنے سے پہلے کی ویڈیو ہے ایک مرزئی کی، مرزا قادیانی کے ماننے والے قادیانی کی۔ یہ لیں، یہ دیکھیں۔ اب جناب مرزا قادیانی کا حوالہ سامنے آنے لگا اس کے، لو جی، یہ مرزا قادیانی کا حوالہ جیسے سامنے آیا ہے، پہلے وہ بھونک رہا تھا۔ یہ وہ اعلیٰ نسل کے قادیانی ہیں کہ جب مرزا قادیانی کی کتاب کا حوالہ ان کے سامنے نہیں ہوتا تو بڑا بھونکیں گے، قرآن پر بھی حدیث پر بھی، پھر یہ بھونکیں گے علماء پر، اکابرین پر، اور جیسے ہی مرزا قادیانی کا حوالہ سامنے آئے تو ان کی حالت آپ دیکھیں۔ یہ دوبارہ میں دکھاتا ہوں، یہ لیں۔ یہ ہے جی اصل حقیقت۔ احمد بھائی ہیں، احمد بھائی سے میں نے کچھ پوچھنا تھا۔ تو احمد بھائی آئے ہیں، احمد بھائی سے میں پوچھتا ہوں۔ سعد محترم کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، سعد محترم کہہ رہے تھے کہ بھائی ان کو نا کالے ڈالیں، ان کو جا کے نا کال کریں، تو کیا طریقہ کار کیا ہے؟ میں تو لائیو کئی بار گیا ہوں، لائیو جا کے میں نے اپنے سوالات رکھنے کی، جو سیشن لائیو ہوتا ہے ویڈیو پہ، اور اس پہ جا کے میں نے لائیو کوشش کی ہے کہ بات ہو، لیکن انہوں نے مجھے کبھی نہیں لیا۔ اور السلام ہاں، علیکم۔ عثمان علی یوٹیوب سے کیا کیا وعلیکم عثمان بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ آواز ایک آواز آپ بات کریں، میں دیکھتا ہوں۔ احمد بھائی میری آواز اب آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے عثمان بھائی۔ ہلو، احمد بھائی کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی، ان سے پوچھنا تھا حوالہ۔ اچھا آصف بھائی، وہ ایک حوالہ جو آپ نے بھی سینڈ کیا، وہ جو ان کا مربی ہے مبشر کالوں، وہ بھی کہتا ہے یہ جو لعنت ہوتی ہے، اصل میں یہ لعنت لعنت نہیں، یہ دعا ہوتی ہے، یہ دعا کے معنی میں دی جاتی ہے۔ کسی کو بھی آپ لعنت کریں نا تو یہ سمجھے کہ آپ دعا دے رہے ہیں۔ تو مرزا انجینئر کا بھی اسی پر فتویٰ ایک آیا ہے، وہ بھی چلیں یہ مبشر کالوں کی سن۔
انسانوں کا کسی انسان پہ لعنت کرنا وہ دعا کی حیثیت ہے. فرشتوں کا انسانوں کا کسی پر لعنت کرنا دعا کی حیثیت ہے، ایسی ہے نا. اچھا اب مرزا انجینئر کیا کہتا ہے وہ بھی سنتے ہیں. دین کا جو یہ کہتے ہیں جی سورہ سب ہوئی ہے اس طرح سوئی تو ہم بھی لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور. یہ کوئی گالی نہیں ہے اور نہ یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے. جی نہ یہ گالی ہے اور نہ ہی یہ نیگیٹو ورڈ ہے. اللہ کی رحمت سے دور کرنا یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے. تو پھر مرزا انجینئر چھوکرا جو ہے اس کو پھر جناب ہماری طرف سے کوئی لگاتار بے شمار لعنت تو ہو اس کے اوپر جناب، یہ بالکل نیگیٹو ورڈ نہیں ہے جی. مرزا انجینئر کے ساتھیوں کی بات ہو رہی تھی. میرا عقیدہ کیا حیثیت رکھتا ہے میری کیا حیثیت ہے کچھ بھی نہیں. بات تو یہ بات تو حضرت مسیح علیہ السلام کی چلے گی اور میں نے حضرت مسیح صاحب کے آگے وہی پھیلاتے ہیں اور میں بہت اچھا کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام شرعی نبی ہیں میرے لحاظ سے. میں ان کو شرعی نبی تسلیم کر ہر صورت میں. اور یہ دعویٰ آج تک قدرے چھپا ہوا ہے اور اکبر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذریعہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے اس دعوے کو جی نمان بھائی ہے نیچے کشمیری ہے. نمان بھائی آواز اگر صحیح آئی ہے ویڈیو کی تو مجھے بتائیں، نہیں تو میں انٹرنیٹ جو ہے نا وہ اپنا ٹرانسفر کروں دوسرے، پھر میں سم کا انٹرنیٹ چلاتا ہوں اگر یہ نہیں صحیح چل عثمان بھائی آ رہی ہے لیکن ذرا تھوڑی سی کم ہے لیکن آ رہی ہے. اچھا مجھے جو ہے نا کم ہے یہ میں دوبارہ چلاتا لیٹ آتی ہے اور اڑک اڑک کے آ رہی ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ میرا عقیدہ کیا حیثیت رکھتا ہے میری کیا حیثیت ہے کچھ بھی نہیں. بات تو یہ ہے بات تو حضرت مسیح علیہ السلام کی چلے گی اور میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریر ہی پیش کی تھی اکبر صاحب کے آگے. وہی میری اس آڈیو کو پھیلاتے پھرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام شرعی نبی ہیں میرے لحاظ سے. میں ان کو شرعی نبی تسلیم کرتا ہوں ہر صورت. اور یہ دعویٰ آج تک قدرے چھپا اور اکبر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذریعہ بنایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے اس دعوے کو تشہیر کریں. وہ مخالفت نہیں کرتے ہیں وہ مشکل نہیں ہے. جی بابا جی یہ جناب عبد الرحمان نامی ایک قادیانی ہے، نام اس نے رکھا عبد الرحمان ہے. تو جناب یہ واٹس ایپ کی دنیا میں مناظرے کیا کرتے تھے جن کی کافی لترول چترول ہوتی رہتی ہے. ان کی ایک ویڈیو ہے کہ وہ میں مرزا مسرور کا کتا ہوں، یہ ویڈیو آپ نے سنی ہوگی. اور کہتا ہے کہ میں جناب مرزا قادیانی کا کتا ہوں. تو یہ اس طرح کی کافی ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں اس کی، وہ ہم چلائیں گے. اچھا ان لوگوں کی علمی حیثیت آپ چیک کر لیں. اچھا ہمیں پچھواڑا دکھائے کہ مرزا غلام احمد صاحب جو تھے وہ بھی گزر ہیں حضرت کرشن علیہ السلام بھی گزر ہیں اور یہ ہمارا شجرہ جو ہے وہ بڑے بڑے انبیاء تک پہنچتا ہے. تو اس بات کو سن کر تیش میں تو بولتے ہیں جی مرزا غلام قادیانی بھی گجر ہے، کرشن بھی گجر ہے،
اور बहुत से अंबिया जो है वो भी गुजरे। वो कृष्ण जो मक्खन चोर था उसके आप वो वीडियो देखी है, तो वो मक्खन चोरी में ना वो उनके पास गायें वगैरह भैंस वगैरह होती है, तो बस जिनके पास भैंस वगैरह है वो गुजर है, लिहाजा कृष्ण भी कृष्ण भी गुजर है। वो अब्दुल्ला नीचे आया जनाब, इसको लेते हैं। अब्दुल्ला साहब ऊपर आओ जरा यार, आके जरा वो इल्हाम पर से बात करें जी। जनाब ये असफ साहब ये कहते हैं अपनी बराडों पे जाके रोला डाल दें कि इल्हाम कोई चीज ही नहीं है, जबकि इल्हाम जो है वो उम्मत में जारी है। और मौलाना हुसैन बटालवी अमन नज़ीर के जो अकाबरीन में से हैं, जनाब उन्होंने पूरा रसाला इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये जनाब उधर कहते हैं कि मैं हम है ही कोई नहीं, तो जाओ जाके ना आप ऐसे करो शोर डाल दो। मैंने ने कहा हम शोर नहीं डालते, हम मंजी ठोकते होते हैं। तो बात यह है कि खासकर जो अब्दुल्ला, मेरी मेरी जो आदत है ना मेरी, वो इंशाल्लाह तुम लोगों को पता चल जाएगी। मैं किसी का दीन लिहाज नहीं करता इस हवाले से कि जो उम्मत के अकायद और नजरियात पर भूखे बकवास करे तो फिर हम उसको हवाला देने के पाबंद होते हैं। तो हवाला देने के हम पाबंद हैं, ताकि जो खत्म नबूवत की काज है उसको आप जैसे 2 नंबर जनाब बन के मुजाहिद और मुसलमानों में आप जनाब मरज़इयत को प्रमोट करें, जनाब मिर्जा इंजीनियर को प्रमोट करें, तो आपको कतन जो है इसकी इजाजत नहीं होगी। ऐसे चौधरी साहब नो मुस्लिम है, उनको समझाना उनको बताना एक अलग बात है। जबकि उस वक्त मैं मसरूफ नहीं था, तो मैं मुहद्दिसीन के हवाला जात को पढ़ता मैं और बताता कि इल्हाम, और फिर जनाब ये कह रहे थे तस्दीक कैसे होगी, पता कैसे चलेगा कि इल्हाम जो हुआ है वो अल्लाह की तरफ से है, शैतानी है, रहमानी है। तो जबकि वो इसकी मुवाफकत जो किताब सुन्नत से होगी। एक कशफ होता है, एक या इल्हाम होता है, किसी चीज की खबर या इल्का जो है वो दिल में डाला जाता है, और मोमिन को पता चलता है कि ये मेरे दिल में बात बिल्कुल भी ये वहमो ख्याल में नहीं थी, और मेरे दिल में ये बात आई है, ये अल्लाह ने डाली है। और उसको वो शरीयत के ऊपर, किताब सुन्नत के ऊपर उसको देखता है। तो अगर तो वो बिल्कुल ऐन कुरान और सुन्नत के हवाले से है, तो वो बिल्कुल मोमिन को अल्लाह का इल्हाम है। तो जो कश्फ होता है, जो कशफ होता है उसकी, उसको जब वो देखता है, जो अल्लाह उसको दिखाना चाहता है। जबकि ये जो नबी अलैहिस्सलाम की तवातर की हदीस जो है, तवातर हदीस हैं इसके ऊपर, तो उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह इनको दलाइल देता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस कि जैसे कि फरिश्ते इल्का करते हैं, और वही का लफ्ज आया फरिश्तों शैतान के बारे में भी, कि शैतान भी जो है वो अपने बंदे की तरफ वही करता है, इल्का भी करता है, वही करता है। तो इसी तरह फरिश्तों के बारे में भी नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को बताया। और फिर ये मौलाना हुसैन बटालवी साहब ने इसका रिसाला पूरा लिखा हुआ है जनाब। मिर्जा कादियानी की जब तारीफें की जा रही थी, तो इसके ऊपर पूरा रिसाला लिखा है, और के उम्मत में इल्हाम जारी है, जिसको हजरत उमर रजी ताला अन्हु के वाकया, जो कशफ का एक वाकया और इल्हाम था कि सारिया सारिया रजी ताला अन्हु जो हैं उनको फिर कशफ देखा, वो देख के वो मंजर हजरत उमर रजी ताला अन्हु ने उनको पुकारा और उनको खबर दी। पहाड़ के पीछे से जो लश्कर उन पर हमलावर होने वाला था, तो वो उससे बच गए। ये हजरत उमर रजी ताला अन्हु के जरिए अल्लाह ताला ने करामत को जाहिर किया, कशफ के जरिए। तो ये उम्मत में आज भी जारी है। लेकिन ये कि वो इल्हाम, ये तो है, मैं अकेला बोले जा रहा हूँ। अब्दुल्ला मरज़ई ऊपर आ जा भाई। ये तो मरज़इयत का अकीदा है मिर्जा जेलमी का। तो मिर्जा जेलमी के ऊपर लानत डालने से कुछ नहीं, दो नजरियात हैं उसके ऊपर भी जनाब तुम लोग जो फैला रहे हो मरज़इयो। मिर्जा जेलमी का अकीदा ये, वो कहता है पूरी उम्मत, पूरी की पूरी उम्मत सहाबा तक की ये काफर है जो कशफ और इल्हाम का अकीदा रखती है। और खुद इसके जो जनाब चेले चमाटे बाबे, मिर्जा इंजीनियर के बाबे जो हैं, वो जनाब सारे कशफ इल्हाम के कायल थे। वो तो कहते हैं नबूवत भी जारी है। वो इसहाक बाबा झालवी जो है, वो कहता है नबूवत भी जारी है उम्मत में। लो ले लो बाबा, ते ए जी
पई ये मरज़इयत, फिरकों की दुकानें बंद। अब्दुल्ला मरज़ई, आओ ऊपर जरा इल्हाम के ऊपर बात करें। आओ तुम्हें मैं जरा दलाइल दूं। उधर तू भौंक रहा था कि भाई नहीं 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 नहीं, इल्हाम होता ही नहीं है, वजूद ही नहीं है। आतम मरज़ई ऊपर, फिर हम तुम्हें बताते हैं कि इल्हाम होता है कि नहीं होता, और इसकी हकीकत क्या है, और फिर हम मुहद्दिसीन के जो है वो पढ़ते हैं हवाले तेरे सामने। मगर वो क्या कहते हैं कि मैदान में निकलना किसी मुखन्नस का काम नहीं है, ये खत्म नबूवत के काम के ऊपर। जी उस्मान भाई, ये जो जी सच्चे ख्वाब होते हैं, सच्चे ख्वाब जो आते हैं, जिसके बारे में ये बात की गई है कि ये भी मतलब कि ये सच्चे ख्वाब तो हक हैं, ठीक है, तो ये भी तो अल्लाह ताला की तरफ से एक इल्हाम ही है ना। एक अल्लाह ताला बंदे को पहले बता देता है कि ये काम क्या है, करने या नहीं करने, जी और जी। ये हम अहमद करते भाई हैं एक नमाज। मिनट, अब्दुल्ला जी जी। मरज़ई नीचे टिप टिप टेक्स्ट मजदूरी नहीं करनी, ठीक है। वो तुम्हें बताते हैं कि तबलीग बने खत्म नबूवत के मुजाहिद हो, और फिर कहते हो हमें तबलीग करो आके। तो पहले कुछ पढ़ के आओ ना, कि भाई मिर्जा कादियानी के जो इल्हाम कशफ जो उसने गढ़े थे, उनका रद्द करने के लिए तुम्हें भी तो पता हो इल्हाम और कशफ होता क्या है। आगे हो तुम टिकटॉक के ऊपर और मरज़इयत को फैलाने, और इधर कहते हो कि जनाब इल्हाम का वजूद ही कोई नहीं है। तबलीग करते हैं तुम्हें, ऊपर आओ जरा, पहले तो मंजी ठुकवाओ ना हमसे, कि बने हो उधर तुम खत्म नबूवत के मुजाहिद बने हो, और तुम्हें इतना ही नहीं मालूम है कि कशफ और इल्हाम है। और ये इनकार करोगे जाके मरज़इयों कादियानियों के सामने कि भाई इल्हाम होता ही कुछ नहीं है। वो तुम्हें जो जब मुहद्दिसीन के और हदीस के हवाले देंगे, तेरी मंजी ठोकेंगे, अब फिर तुम्हें समझ आएगी। पहले हमसे ठुकवा लेना मंजी, फिर यही अकीदा लेके जाना कादियानियों के सामने, फिर वो तेरी मंजी ठोकेंगे, फिर कहना कि भाई मेरी मंजी ठुकी, अब मुझे तबलीग करो जरा आके। इल्हाम का शरह से साबित, ठीक हो गया, शरह से साबित होता है। और यहाँ तक कि ये जो इल्का है फासिको फाजिर को शैतान जब इल्का करता है वही करता है, और जिसका कुरान में भी जिक्र है। ये जाहिल अजहल कायनात लोग हैं, और कहते हैं कि बस जो हमें बुरा भला कह दे वो जनाब गलत है। तुम मरज़इयो लाइव पे, और हमारे जनाब ऐसे चौधरी साहब उनके होते हुए, और जनाब उधर इल्मी शख्सियात कोई बैठी हो, कोई आलिम सुन रहा हो, मौजूदा जो लोग बैठे हमारे भाइयों खत्म नबूवत के मुजाहिदीन में से हैं जनाब, वो भी बैठे थे उनके सामने। ये मरज़ई अब्दुल्ला मरज़ई जो मरज़इयत को फैलाते हैं, मिर्जा इंजीनियर वाली जो मरज़इयत है उसको फैलाते हैं, उनके सामने जनाब कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हुआ ही कुछ नहीं है। वो इब्ने सयाद का वाकया सारे भाइयों को मालूम होगा। इब्ने सयाद जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको कहा था, तो उसने क्या कहा था कि मेरे पास सच्चा और झूठा दोनों आते हैं। वो क्या था, हैं आता जरा ऊपर आके हम तुम्हें बताएं। वो क्या थी हजरत उमर रजी ताला अन्हु के बारे में, हजरत मरियम अलैहिस्सलामा के बारे में। अजी तस्दीक कैसे होगी, एक बंदा है मोमिन, उसको जब इल्हाम होगा तो वो बिल्कुल शरई तौर पर बिल्कुल मुवाफिक उसके होगा, किताब और सुन्नत के होगा, मोमिन को पता चल जाएगा। और शैतान जो है वो अपने बंदे को करता है, मोमिन को नहीं कर सकता शैतान। इल्हाम कशफ मोमिन को नहीं कर सकता, रोक अल्लाह ने लगाई हुई है, मोमिन को नहीं कर सकता वो फासिक को फाजिर को होगा। क्योंकि कुरान में मौजूद है कि वो जो शयातीन है वो अपने औलिया को, अपने बंदे को वही करते हैं वो, और फिर वो करते ही रहते हैं। जैसे अभी शैतान ने तुम्हें उधर इल्का किया तेरे अंदर के, इधर भोंक दे इल्हाम का वजूद ही नहीं है। तो अब्दुल्ला मरज़ई बैठा रह नीचे, टिप टिप कर मेरी सुन, हुन उत्ते आके मैं तेरी मंजी ठोकदा, सुनी जा हुन तू ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਬਕਵਾਸਾਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਮਰਜ਼ਈਓ।
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ہے نا، حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے مناقب میں فضائل میں آتی ہیں کہ جو پہلی امت تھی ان میں جو ہے وہ ایک ہوتا ہے محدث، ایک ہوتا ہے محدث. تو جو محدث ہے فتح کے ساتھ، اس کا معنی جس کو محدثین نے بھی نقل کیا کہ ایسے کو کہ جن کو الہام ہوتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں بھی ایک ایسا ہے، اور حضرت وہ ہیں حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ. تو اس میں پوری امت کا الہام کا عقیدہ آ گیا. یعنی کہ اگر میں کہوں کہ اگر میرا دوست ہے تو نعمان ہے، تو میرے جو باقی دوست ہیں ان کی نفی نہیں ہوئی. یعنی کہ جو میرے باقی دوست ہیں ان کی نفی نہیں ہوئی. یہ ہوا کہ جو بہترین ہے اگر ان میں سے، یعنی کہ اگر میری امت میں سے ایک ایسا ہے تو وہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ ہے. تو میں اسی طرح کہتا ہوں کہ اگر میرے دوستوں میں سے ہے تو نعمان ہے، تو باقی دوستوں کی نفی نہیں ہوئی. یہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کی افضلیت ثابت ہوتی ہے. کچھ لوگ اس حدیث سے بھی وہ بحث کرنی شروع کر دیتے ہیں نا. میں تھوڑی سی میں کلیریفیکیشن کی ہے کہ دوستوں کی نفی نہیں ہوئی، بلکہ دوستوں میں سے نعمان جو ہے وہ میری افضل جو ہے وہ دوست کہلایا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ تو امت میں محدث کا خود جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الہام کے جاری کو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے جاری فرمایا، الہام اور کشف کو. عثمان بھائی وہ جو ہے نا اور یہ جی کائنات کے جی جو جی نا جی اس میں وہ شک کی بنیاد پہ نہیں کہے گئے کہ اگر ہوتا، بلکہ وہ تائید کے طور پہ کہا گیا کہ اگر ہے، مطلب دوستوں میں، مطلب یہ چیز ایک رواں ہے. ٹھیک ہے. میں ان کو سن رہا تھا، میرے پاس نوٹس بنے ہوئے تھے تو لکھے ہوئے ہیں جو ہے نا یہ مفتی راشد محمود، انہوں نے بڑے پیارے انداز میں بتایا. انہوں نے کہا یہ جو ان کا جو ہے نا یہ شک کے لیے نہیں آیا اگر، بلکہ یہ تائید کے لیے آیا کہ اس طرح کے اور بھی لوگ ہوں گے، یہ تواتر سے چلے گی یہ چیز. تو پتہ نہیں لوگوں کا. اچھا میں اس براڈ کے اوپر گیا تھا جس بارے میں آپ بات کر رہے ہیں نا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس چیز کے بارے میں نا یار، یہ جو ہے نا یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں نا. تو وہاں پہ پیر اسکانی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہر ایک کو جو ہے نا وہ جو الہام ہو چکا، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی تھیں، میرے تو اوپر سے گزر رہی تھیں. لیکن خیر میں تو پھر تھوڑا سا میں مطلب فون رکھا ہوا تھا لیکن میں اوے تھا، سن نہیں رہا تھا میں. لیکن ہمارا تو وہی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو، ٹھیک ہے، ان کو راہیں دکھاتے ہیں. انہیں جو ہے نا اس طرح کے ہوتے ہیں چیزیں، انہیں نیک خواب آتے ہیں، انہیں اچھے خواب آتے ہیں جن میں ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل اس چیز میں ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے نا مطلب ان کے لیے چیزیں کھل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب مجھے کہنا نہیں آ رہا صحیح طرح کیونکہ علم نہیں ہے اتنا، تو الفاظ کی بھی کمی ہے تو غلط نہ بول دوں. تو یہ ہے کہ ہم تو مانتے ہیں اس چیز کو. جی جی احمد بھائی، معذرت ہے مجھے کال آ گئی تھی. کیا کہہ رہے تھے؟ کس کی سمجھ نہیں آ رہی الفاظوں کی؟ نہیں نہیں، وہ میں یہ نہیں کہہ رہا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں بس وہ جو ہے نا لب لباب وہ یہی ہے کہ میں تو ان چیزوں کو مانتا ہوں. یہ الہام ہو گیا کیونکہ دیکھیں جی حضرت جی. اچھا وہ مریم میں نا علیہ اس کے اوپر جی 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 ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے اوپر نا وہ مرزا انجینئر ملعون نے جو صحابہ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، تو ڈاکٹر اشرف علی جلالی صاحب ان کا ایک فقرہ تھا جس کے اوپر اس نے وہ اس فقرے کو لیا اور فقرے کو لے کر اس نے پوری امت کی تکفیر کر دی. اور پھر ڈاکٹر اشرف علی جلالی صاحب جب انہوں نے اس کے خبیث کی، ملعون کی جب یہ بات سنی کہ اس نے میرے جملے کو لے کر پوری امت مسلمہ کی تکفیر کر دی ہے، تو انہوں نے پھر اس کی وضاحت کی. اور امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ ان کا جو لکھا گیا یہ رسالہ اور عقیدہ تھا
उसके ऊपर फिर उन्होंने बात की। तो ऐसी मंजी ठोकी है इन मरज़इयों की, ये अब्दुल्ला मरज़ई, ये जनाब अली आपके सामने, ये मिर्जा इंजीनियर मरज़ई, ये सारे जितने भी हैं, इनकी ऐसी फिर मंजी ठोकी उन्होंने रख के। तो चलो मैं इत्माम हुज्जत के लिए पहले मैं हवाला पेश करता हूँ मौलाना हुसैन बटालवी का, फिर अशरफ अली जिलाली साहब जो है उनका मैं बताता हूँ। कहते हैं जनाब बराही ने अहम किया पर रिव्यू, सफ़ा 212, जिल्द 7 है, जिल्द 7 है और नंबर भी 7 है। कहते हैं शरह मवाफिक में लिखा है, मकसद नहम इस बयान में है कि करामात औलिया जिन्हें इल्हाम गैबी जिनमें इल्हाम गैबी भी दाखिल है, जायज, मुमकिन और वाक़िया है, और इसका जवाज तो हमारे अहले सुन्नत के इन असूल से साबित है। जो अमर मुमकिन है इस पर वो कादिर है, खुदा के किसी फेल में उसकी जाती गर्ज जरूरी नहीं। ठीक है, उसकी जाती कोई गर्ज जरूरी नहीं। इसके ऊपर वो तशरीह करते हैं जिस तरह के एक बंदा है मोमिन है, उसकी जाती गर्ज नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला उनको बता देता है किसी बात की इत्तला, कशफ के जरिए, इल्हाम के जरिए अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदे को इल्का करता है, उसके दिल में वो बात अल्लाह ताला डालते हैं। और ये उसके बाद फिर ये 212 से बाद 212 के बाद मौलाना हुसैन बटालवी साहब इन इल्हामात और कश्फ की दलाइल देते हुए उम्मत को इसके ऊपर सबसे पहली दलील वो देते हैं हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की। ठीक है, कहते हैं कि यानी कि उसकी जाती गर्ज जरूरी नहीं, उसके ऊपर कहते हैं इसका वकू हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के इन हालात से कि वो बगैर मर्द के हामला हो गई और उसके पास रिज्क गैबी पहुंचा और खुश्क दरख्त खुरमा से उस पर खजूरें गिराई गई, साबित है। इन अमूर को हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का मोजज़ा या नबूवत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इंतजार या पेश गोई मोजज़ा करार देना ऐसा अमर है कि कोई मुनसफ इस पर मुतवज्जे नहीं हो सकता। और किस्सा आसिफ और किस्सा सहाबे काफ से भी इनका वकू साबित है, इल्हाम और कश्फ का। ठीक है क्या जी, ये 212 से है, 212 से आप आगे पढ़ते जाएंगे तो ये सारे दलाइल जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। फिर 200 आगे सफ़े जो हैं वो बराइन अहमदिया के अहम किया के रिव्यू के ऊपर वो कहते हैं कि आपने फरमाया अ, इसमें सारिया और उसके साथ वालों को एक पहाड़ के पास ऐसे मौका पर खड़े हुए देखा कि उनके आगे पीछे दोनों तरफ से दुश्मन आ रहे थे, जिसमें उनकी शिकस्त का खौफ था। तो मैं तो ये बात कहने से रुक ना सका। फिर बहुत दिन न गुजरे थे कि सारिया का कासद उनका खत लेकर पहुंचा, जिसमें ये लिखा था कि सुबह से जुमा के वक़्त हमारा दुश्मन से मुकाबला रहा और मैदान हाथ न आता था कि ये यहाँ पे खत मिटा हुआ है। अच्छा, 2 दफा ये पुकार सुनी, ए सारिया पहाड़ को पसे पुश्त ले, ए पहाड़ सारिया ए सारिया पहाड़ को पसे पुश्त ले। हमने पहाड़ को पसे पुश्त लेकर दुश्मन का यकसू होकर मुकाबला किया तो खुदा ने दुश्मन को भगा दिया। और इस हदीस को जनाब अहले हदीस के या काबरीन जनाब अल्लामा अलबानी उन्होंने भी सही करार दिया, और उनकी एक वीडियो भी मौजूद है जिसमें उन्होंने हजरत उमर रजी तआला अन्हु के इस कश्फ और इल्हाम की जो रवायत है उसको सही करार दिया और बिल्कुल उम्मत के औलिया इकराम के लिए इसको दलील के तौर पर पेश किया। और इस हदीस को इमाम बहकी इसी में ये लिखा हुआ है, मौलाना हुसैन बटालवी के इस रिव्यू के ऊपर बात कर रहा हूँ। इमाम बहकी, इमाम अबी नईम और दलाइल नबुवा में और जनाब शरा सुन्नत में। इसके बाद जनाब इब्नुल अरबी शेख उन्होंने रहमहुल्लाह उन्होंने अपनी इस रवायत को अपनी किताब में जगह दी और इसके ऊपर कलाम किया और इसको सही करार दिया।
अच्छा जी, चले मैं वो वीडियो एक छोटी सी सुनाऊं आपको, उसके ऊपर है तो 20 मिनट की है, उसमें कुछ क्लिप सुनाता हूँ। अपने कादियानी होने का ऐलान करो, मैं तुझे काफिर साबित करता हूँ। या तुम कादियानियत की अब्दुल्ला मरज़ई अपना मरज़ई होना साबित तूने कर तो दिया है, लेकिन हमारे सामने भी इकरार कर ले मिर्जा जूनियर छोकरे के इस अकीदे को, तो हम भी तुम लोगों को घसीटेंगे, अगर मंजी ठोकेंगे तुम लोगों की। इसमें से आ जाओ कि प्राइवेट में बात कादियानी काफिर नहीं था, तो मैं साबित करता हूँ कि कादियानी काफिर था और है। और जो तुम कहते हो कि मैं केस लेकर आऊंगा, मैं केस फाइल करूंगा, तो मैं कहता हूँ अगर तुझ में जर्रा भर भी रखती है कोई गैरत की, तो कल केस करो। तुम जिस अदालत में जाओगे, मैं उस अदालत में तुझे और तेरे सारे सूरमाओं को उल्टा करके दिखाऊंगा। यानी ये एक ऐसा कुफर का पलंदा है। ये कादियानियत और रिफ्स का जो मिक्सचर है, ये शख्स, ये जेरते यकजहती है। अगर उस इबारत का हमला है तो रिफस पर है, जिसका तू गुरु है और तू चेला है। ये उस इबारत की बात कर रहे हैं इल्हाम और कश्फ के हवाले से, जो मौलाना अशरफ अली जिलाली साहब ने पेश की थी। तो उन्होंने बताया कि इस इबारत का जो मकसद है, जो इल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने इसके ऊपर कलाम किया, वो राफजी जो थे, और जो कादियानी, जैसे मिर्जा कादियानी है वो भी राफजी था, ऐसे को ऐसे बंदों के लिए वो इबारत उनका रद्द के लिए, उनके रद्द के लिए। जी अब तुम इस फर्क के बाद मुंह खोलना और बताना मुझको कि तुम्हारी हैसियत क्या है। ये शख्स अव्वल ताखिर फितना है और कोई इसकी इल्मी हैसियत नहीं। कोई एक मौजू ये सिलेक्ट कर ले, जितना कुछ इसको आता है, सिर्फ उसमें से एक मौजू, और किसी कोर्ट में आ जाए, किसी चैनल पे आ जाए, अगर ये 10 मिनट भी चल सके तो फिर ये दुनिया कहे कि इसको कुछ आता है। ये तो बिल्कुल अबू अंधेरा है। वो एक अबू जान होता था ना, वो लकब मैं इसको नहीं देता, लेकिन ये अबू अंधेरा, कोई हैसियत इल्मी है ही नहीं। और इसे ये चाहिए कि अपने घमंड को दूर करने के लिए कभी तो किसी तरफ मुंह करे, निकले बाहर, और ये जो सर्कस लगा के बैठता है उससे बाहर निकल के, इसकी तो वही हैसियत है। क्यों किरमे के दर संगे निहास, जमीन व आसमान हमास। वो कीड़ा जो पत्थर में बंद है, वो समझता है यही जमीन है, यही ऊपर आसमान है, छोटे से पत्थर के अंदर। इसे पता नहीं कि बाहर आसमान कितना ऊंचा है। और जहां इबारत पेश की थी, फिर मैं पेश करके आगे चल रहा हूं। जी, अब वो इबारत आने लगी है। फतुल बारी से मैंने इबारत पेश की, सफा नंबर 295 है, फतुल बारी का जिल्द नंबर 1 है, जुज़ अव्वल। मनिद्दा अन्ना हुनाका तरीक़न उख़रा युअरफ़ु बिहा अमरुहु व नहयुहु गैर तुरुक अल्लती जात बिहा रुसुल। जिस बंदे ने ये दावा किया कि कोई और तरीका भी है अल्लाह के अमर और नाही को जानने का, ये लफ्जों पे गौर करना। ये इस जहल मुरक्कब को, इबारत पढ़ने नहीं आती, मतलब का पता क्या चलेगा, और हमने जो बयान किया उसको गड़मड़ कर रहा। जिस बंदे ने ये दावा किया क्या कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ के, कुरान को छोड़ के एक और तरीका भी है, किस चीज का, युरफ़ु बिहा अमरुहु व नहयुहु, जिससे अल्लाह का अमर जाना जा सकता है और अल्लाह की नाही को पहचाना जा सकता है। यानी अल्लाह के दीन को और किसी तरीके से गैर तुरुक अल्लती जात बिहा रुसुल, उन तरीकों से हट के जो रसूल लाए हैं। जिसने ये दावा किया कि रसूलों के लाए हुए दीन, और फिर सबसे आखिर में सरकार का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे हटकर रसूलों के अलावा अल्लाह से उसका अमर और नाही, अहकाम, शरीयत ये पहचानी जा सकती है, तो
युस्तगना बिहा अनिर रसूल, यानी जिसकी बुनियाद पर रसूलों की जरूरत ही नहीं पहले जमानों में और फिर सबसे आखिर में सरकार की, कि अलग कोई इस तरीका है जिसका ये दावा है कि मैं रब से यूं ले लेता हूं अमर और ना ये फहुआ काफिरुन। मजमून है खत्म नबूवत का, जो मैं कह रहा हूं कि मज़ामीन खत्म नबूवत सब बयान होने चाहिए कि दीन बचता नहीं, पीछे दीन की वैल्यू नहीं बचती। आज कोई ये कहे कि अल्लाह से डायरेक्ट मेरा राब्ता है, नमाज कितनी पढ़नी है कितनी नहीं पढ़नी, रोजा रखना है नहीं रखना, शरीयत क्या होनी चाहिए, ये मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटकर अमर और नही में अल्लाह से पूछ लेता हूँ। जिसने ये दावा किया, अमरो नहीं मतलब के रोजा रखना है, नमाज पढ़नी है नहीं पढ़नी, ये अल्लाह के जो अमर और नहीं बयान करदा कुरान में है, किताब सुन्नत में है, अमर और तो नहीं यानी उसकी कि हराम कोई और उसका हलाल। कोई जी जी, हलालो हराम अमर और नहीं को अल्लाह के हकाम को कहता है कि मैं रिसालत से हटके किताब सुन्नत से हटके पा लेता हूँ, तो वो काफिर है। तो आगे फिर वो इल्हाम की दलील भी इसी में वो देते हैं। मैं 2 मिनट सुना देता हूँ, फिर उसके बाद अब्दुल्ला मरज़ई और दूसरों की मंजी ठोकते हैं। फहुआ काफिरुन युक्तलु, उसे कत्ल किया जाएगा, वला युस्तताबु, उससे तौबा नहीं करवाई जाएगी। यानी इतना शदीद किस्म का काफिर है। ला युस्तताबु, उससे तौबा नहीं करवाई जाएगी। वही दावा तस्तलजिमु इस्बाता नबुव्वतिन बाद नबीना, ये इतना कहना, जो लफ्ज मैंने बोले कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटकर अलहदा कोई तरीका है अल्लाह के अमर और नाही मालूम करने का, जो ये दावा कर रहा है, ये दावा इमाम इब्न हजर अस्कलानी यहाँ लिख रहे हैं कि ये दावा है नबूवत का। ये कहना ये दावा है नबूवत है, अगरचे वो ये नहीं कह रहा कि मैं नबी हूं, लेकिन जब ये लफ्ज बोल रहा है तो फिर ये सेम लफ्ज है, यानी नबी होने का दावा करना या ये कहना, जो लफ्ज ये इबारत यहाँ लिखी हुई है, वही दावा तस्तलजिमु इस्बाता नबुव्वतिन बादा नबीना लिअन्न मन क़ाला इन्नहु याखुज़ु अन क़ल्बिही लिअन्न लज़ी यक़अउ फ़ीही हुवा हुक्मुल्लाह, कि जो ये कहता है कि मैं तो अपने दिल से ही मालूम कर लेता हूँ कि मेरे दिल में अल्लाह का हुक्म आ जाता है, वन्नहु यअमलु बिमुक़्तदाहु, और मैं उसी के तकाजे के मुताबिक फिर अमल करता हूँ, मिन गैर हाजतिन मिनहु इला किताबिन वला सुन्ना, मुझे ना किताब की जरूरत है ना मुझे सुन्नत की जरूरत है, मैं मेरा दिल में सब कुछ है, मैं अल्लाह से ले लेता हूँ। फकद अस्बता लिनफ्सिही खासतन नबुव्वत, तो इस बंदे ने इन लफ्जों से अपने लिए खास है नबूवत साबित किया। ये इबारत हमने पेश की जिस से सबसे बड़ी ज़रब रिफ्ज पे लगती है कि जिन्होंने गली गली में ऐसे लोग बिठाए हुए हैं, वो एक मिर्जा मलून दज्जाल और दूसरी तरफ इन लोगों का ये हाल, ये पूरे खस्ता हाल, यानी सिर्फ फिर इमामों तक की इन्होंने नबूवत को नहीं रखा हुआ, इन्होंने कई धूनी सरकार बनाए हुए जो ये लफ्ज बोलते हैं, और इस लफ्ज के बोलने वाला वो किसी मसलक का हो, हम खत्म नबूवत के वफादार हैं और मसलक खत्म नबूवत के लिए है, और अगर कोई शख्स जो है वो ऐसी बात करता है तो हम उसको ये देखेंगे कि ये गड़बड़ किस हकीकत के खिलाफ कर रहा है, या अगर कोई सरकार की खत्म नबूवत का वफादार नहीं तो हमारा क्या लगता है, वो कोई भी हो। इस बुनियाद पर ये हकीकत हमने वाजे की, और जो मुआशरे के अंदर खराबियां हैं उसको दूर करने के लिए कि अगर कोई तसव्वुफ के नाम पर ऐसा धंधा कर रहा है कहीं, तो वो भी ये सुन ले कि ये बात छोटी बात नहीं है कि कुरान और सुन्नत को छोड़कर जो अपने तौर पर अल्लाह से अहकाम लेने और इस तरह की
दावे जो हैं ये कितना सख्त दावा है और इस पर कितने बड़े असरात जो है वो मुरतब होते हैं। अब यहाँ पर ये चीज जो है वो बयान की गई। उस बेवकूफ खतरी ने इसके साथ वो जो बुजुर्गों के इल्हामात हैं उनको अटैच कर करके कि देखो 11वीं वाले पीर फिर ये कह रहे हैं, फिर उन पे फतवा लग गया, फिर दाता साहब पे लग गया, फिर फलां पे लग गया। ऐ खबीर, उनमें से किसी पे नहीं लगा, लगा है तो तेरे हिफ्ज के सारे बंदों पे लगा है। अगर तू ला सकता है तो लगा किसी पे। हम दफा करेंगे कि इल्हाम और चीज है और दावा नबूवत और चीज है। इन दोनों में बड़ा फर्क है कि जो दावा नबूवत था उसे छुपाने के लिए तूने इल्हाम और दावा नबूवत को मिक्स करके बयान करना शुरू कर दिया। यानी अपने उन गुरुओं के उस कुफर को धोने के लिए और छुपाने के लिए ये काम शुरू कर दिया कि इल्हाम और इसको इकट्ठा करके बता दिया जाए। अब फर्क इसका देखिए, यहाँ पर ये अल हदीक़तुन नदिया शरह तरीक़तिल मुहम्मदिया, इसकी जिल्द नंबर 1 है। तरीका मुहम्मदिया में इमाम ज़ैनुद्दीन उन्होंने यहाँ पर बहस की कि इल्हाम और नबूवत में फर्क क्या है। फिर उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि एक है नबी का इल्हाम, एक है वली का इल्हाम। इन दोनों में जमीन व आसमान का फर्क है। नबी के इल्हाम का मतलब और है और वली के इया का मतन तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। लैसा मिन अस्बाबिल मारिफत बिल अहकाम, ये है हमारा दीन। जी आगे वो किताब पेश कर रहे हैं मुहद्दिसीन की, आगे भी काफी हवाला जाते हैं आसफ भाई। इसके ऊपर इन्होंने तकरीबन 20-21 मिनट गुफ्तगू की, और जिसको ये जोहला के जो टोले हैं और इसको जनाब नबूवत और औलिया इकराम के इल्हाम को, कश्फ को नबूवत से तशबीह दे के माज़अल्लाह उन औलिया इकराम की गुस्ताखी और तौहीन का एक नया ही इन्होंने मोड़ निकालना शुरू कर दिया है। और जिनमें ये अब्दुल्ला मरज़ई और उधर बैठे लोग समझा भी रहे हैं इन खबीसों को, जो लोग जानते थे, जितना भी जानते थे, नईम अवान भाई थे उधर, उन्होंने समझाया। वो जी कहते हैं तस्दीक पता कैसे चलेगा, इल्हाम की तस्दीक कैसे होगी कि ये जनाब शैतानी है रहमानी है। जी तो बस ये सवाल है जी। और अब्दुल्ला मरज़ई कहता है जब तस्दीक ही नहीं हो, ये इल्हाम है ही नहीं, वजूद ही कोई नहीं है इसका। ये हैं वो जनाब ख़त्म नबूवत के खुद को मुजाहिदीन कहने वाले, कि जनाब पूरी की पूरी उम्मत को दांव पे लगाने वाले ये मलऊन सुअर के बच्चे हम कहते हैं इनको। ये सुअर के बच्चे जो हैं मिर्जा इंजीनियर के छोकरे और मिर्जा इंजीनियर जनाब समेत सारे, के जनाब इनको जनाब नबूवत से और फिर इसके ऊपर बिल्कुल ही जो है वो इनको जनाब दिखाया जाए, इनको जो है वो वीडियो बना के दिखाई जाए कि इल्हाम ये हुआ है, ये ऐसे हुआ है, फलां हुआ है। सूरा सजदा में जाके आप पढ़ेंगे, उसकी 30-31 है। उसमें भी इसी मजमून पे लिखा हुआ है कि जैसे दूसरी आयात हैं जो अभी वो शैतान के बारे में, कि शैतान अपने औलिया को, अपने बंदों को इल्का करता है, तो अल्लाह ताला ने मोमिनीन के बारे में फरमाया बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा रब खुदा, हमारा अल्लाह जो है वो हमारा रब है, फिर वो इस पर कायम हो गए, तो उन पर फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं कि तुम खौफ ना करो, ना गम करो, तुम जन्नत की खुशियां मनाओ जिसका तुमसे वादा किया जाता है। हम दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे दोस्त मददगार हैं और आखिरत में भी तुम्हारे लिए वहां हर वो नेमत है जिसे जिसे तुम्हारा जी चाहे, और तुम्हारे लिए वहां वो तमाम चीजें हैं जो तुम तलब करो, जो तुम मांगो। फिर इसी तरह अहादीस में इसका है जिक्र खैर मौजूद है। फिर के फरिश्ते जनाब मोमिनीन पर भी उतरते हैं और अल्लाह के हुक्म से वो इल्का कशफ का ये जो इल्हाम का अकीदा है वो अल्लाह अपने बंदों के दिलों में फिर डालता है।
تو لیکن یہ کچھ لوگ خط میں کے مجاہدین جناب ادھر جا کے قادیانیوں کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں جناب الہام ہی نہیں ہے، الہام کے بارے میں اس کا کوئی نظریہ، کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ جی آصف بھائی۔ جی عثمان بھائی، میں یہی کہہ رہا تھا عثمان بھائی کہ یہ اتنی یہ علماء کو اگر سنیں تو مسئلہ نہ حل ہو جائے۔ اب علماء جو ہیں وہ کتابیں سامنے رکھ کے بیان کر رہے ہیں کہ یار یہ دیکھو، یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، یہ امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے اور قرآن و حدیث اس کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ جب ایک نص قطعی قرآن کی جب دلیل آپ کے پاس آ جائے، اس کا منکر جو ہے وہ دار اسلام سے خارج ہوتا ہے، اس کا انکار کرنے والا جو ہے وہ دار اسلام سے آٹومیٹکلی خارج ہو جاتا ہے، اس کے اوپر فتویٰ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یا تو یہ ہے کہ بھئی آپ جو ہے کوئی ایسا عقیدہ بیان کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، یا امت میں وہ پہلے ڈسکس نہیں ہوا، تو پھر تو چلیں آپ کو ایک پلی مل سکتی ہے اس چیز کی کہ یار چلو یہ عقیدہ پہلے بیان ہی نہیں ہوا، یہ ایک نیا عقیدہ ہے، تو لہٰذا اگر کوئی بندہ اس کے اوپر اختلاف رکھتا ہے نا تو کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ تو اجماعی عقیدہ ہے پوری امت کا، اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کے اوپر رسائل لکھے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ائمہ محدثین نے ان چیزوں کے اوپر باب باندھے۔ علامہ بہقی نے اپنی کتاب، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کی کتاب ہے اعتقاد کے اوپر، وہ کتاب کا نام بھی آپ کہیں گے تو میں ابھی نام بھی آپ کو دے دوں گا۔ انہوں نے اس کے اوپر باب باندھا اپنی کتاب کے اندر، علامہ بہقی نے۔ اس کے بعد علامہ حجر اسقلانی جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر باب باندھا اپنی کتاب کے اندر۔ ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد علامہ ہبۃ اللہ لالکائی جو ہیں، بہت بڑے امام ہوئے ہیں اعتقاد کے اوپر، جنہوں نے عقائد کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، تو انہوں نے بھی جو ہے ناقد بھی ہیں یہ، اور انہوں نے عقائد کے اوپر بھی جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر شرح اصول جو کتاب ہے ان کی، انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ باب باندھا، انہوں نے اس کے اوپر الہام کے اوپر۔ تو اور دیگر بھی بہت سارے حوالہ جات دیے جا سکتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ حوالے آپ نے دینے کس کو ہیں؟ عثمان بھائی، مثال کے طور کے اوپر ایک بندہ ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت ہی نہیں ہے، آپ اسے جتنی مرضی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناتے رہیں، ان کی سیرت سناتے رہیں، صحابہ کی سیرت سناتے رہیں، جب اس کا اعتقاد ہی نہیں ہے، جب اس کی محبت ہی نہیں ہے، اس کی انسیت ہی نہیں ہے، آپ اسے جو مرضی سناتے رہیں، اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ فرق اسے پڑنا ہے جس کا اعتقاد ہے کہ بھئی یہ جو کتابیں ہیں، یہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ جو ہمارے ائمہ ہیں، انہوں نے محنت کی ہے بھئی، انہوں نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی راتیں جو ہے وہ اس کے اوپر صرف کی ہیں، اپنی زندگیاں صرف کی ہیں۔ آج کو بندہ مجھے ایک کتاب لکھ کے دکھا دے، ٹائم نکال کے اپنی زندگی میں سے ایک کتاب لکھ کے دکھا دے، ان لوگوں نے درجنوں کتابیں لکھی ہیں، سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں۔ آج ہم ایک چھوکرا اٹھتا ہے، وہ اٹھ کے کہتا نہیں جی نہیں میں نے اپنی نئی دکان کھول لی ہے، کیونکہ قرآن حدیث مجھے صحیح سمجھ آیا ہے، امت میں 1400 سال میں کسی کو بھی نہیں سمجھ آیا، میں اپنی نئی دکان کھولنے لگا۔ پہلے وہ ایک جیلم کے اندر دکان کھلی ہے، اب جناب وہ جیلم کی اکیڈمی میں سے فارغ ہونے والے جو ہیں نا، انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی علیحدہ دکانیں کھول لی ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب ایسے ہوگا کہ ہر بندہ کہے گا کہ جناب میں اونلی مسلم ہوں، جسٹ مسلم ہوں، مسلم علمی کتابی ہوں، میں کسی کو بھی نہیں مانتا، میں جناب کسی کا فالوور نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا جی، میں قرآن حدیث جو مجھے سمجھ آتی ہے نا اس میں سے میں بیان کروں گا، اور وہ یہ عقیدہ میں جو ہے وہ اخذ کروں گا، تو آپ اندازہ کریں اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ یعنی آپ خود تصور کر کے دیکھ لیں، حدیث کی کتابوں کے اندر بہت ساری ایسی حدیثیں بھی ہیں جن کے اوپر امت کا عمل نہیں ہے، حالانکہ وہ حدیثیں صحیح ہیں، لیکن امت کا اس کے اوپر عمل نہیں ہے۔ اگر ایک چھوکرا اٹھے گا وہ کہے گا نہیں جی مجھے تو صحیح حدیث مل گئی ہے، میں نے اس کے اوپر ہی عمل کرنا ہے، تو اجماعیت کہاں گئی؟ جو قرآن اجتماعیت کا حکم دیتا ہے وہ اجتماعیت کہاں گئی؟ جو قرآن ہمیں کہتا ہے، اللہ ہمیں بار بار کہتا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو، اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے پوچھو، اور جانتے تو وہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا، یہ قرآن کہہ رہی ہے، جانتے وہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور وہ کون ہے ڈرنے والے؟ جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، جو صاحب علم ہے، جو علماء ہیں۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے جب انسان علماء سے علیحدہ ہو جاتا ہے، علماء سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ نتیجہ نکلتا ہے پھر اس کا، یہ جو آج نتیجہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔
جی جی کوئی چھوکرا، میں قرآن کی خود ترجمہ خود کروں گا، کوئی چھوکرا اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جناب میں گوگل سے ترجمہ کروں گا، کوئی چھوکرا کہتا ہے جناب تفسیر جو ہے مقدم نہیں ہے، ترجمہ مقدم ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ جتنے چھوکرے ہیں نا سب چھوکروں کی علیحدہ علیحدہ بات ہے۔ پھر ان کے سامنے جب حوالے رکھیں کہ جناب یہ دیکھیں علامہ بہکی نے کیا لکھا ہے، یہ علامہ ذہبی نے کیا لکھا ہے، علامہ حجر اسقلانی نے کیا لکھا ہے، یہ دیکھیں علامہ ہبات اللہ لالکائی نے کیا لکھا ہے، یہ علامہ جناب بخاری نے، علامہ امام مسلم نے کیا لکھا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں اپنے امام اپنے پاس رکھیں۔ بھئی اپنے امام ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، پھر ان کی کتابیں بھی ہمارے پاس رہنے دو، تم اپنا نیا دین گھڑو، ایک نیا نبی گھڑو، اپنا ایک نیا دین گھڑو، اور جاؤ جو مرضی کرو جا کے، ہمیں ہمارے سر سے، ہماری بلا سے، ہمیں پھر تم سے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں ڈاکہ نہیں ہم تمہیں مارنے دیں گے، اسلام کے جو بنیادی قاعدے نا اس میں ہم تمہیں ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہماری سانس میں سانس ہے نا، اور جب تک ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے نا وہ تم لوگوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے، جی اس پہ بھی نہیں بالکل بیٹھ دیں گے، کاشف اور بھائی آئے ہیں، بھی نہیں بیٹھنے دیں گے۔ اسد بھائی کاشف بھائی سے بھی یہ تبصرہ اس پہ کرتے ہیں۔ کاشف بھائی یہ جو عبداللہ ہے جناب، یہ ابھی نیچے براڈ پر بھی موجود ہے، جو کہتا ہے کہ یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ جناب آج ایک براڈ چل رہی تھی، ایس اے چودھری صاحب نے کہا کہ بھائی میں نہیں مانتا الہام اور کشف، تو کیونکہ وہ نو مسلم ہیں تو ان کو بتانا سمجھانا اور دلائل دینے، میں بھی مصروف تھا اس وقت، تو دوسرے احباب جو ہے وہ اپنا بتا رہے تھے، تو جب انہوں نے بتایا تو وہ یہاں پہ اڑ گئے کہ بھائی تصدیق کیسے ہوگی، تو میں تو میسج ہی کر سکا ایک دو، تو بتایا کہ جو مومنین ہیں ان کو جب الہام اور کشف ہوتا ہے تو اس کی موافقت خود مومن جو ہے وہ اس کو کتاب و سنت سے پرکھ لیتا ہے، اور وہ بالکل شرعی طور پر جو ہے اس کو کشف اور الہام ہوتا ہے مومن ہو تو، اور مومن ہونا کشف اور الہام کی بھی یہ ہوتی ہے کہ مومن کو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، رحمانی ہوتا ہے، تو اس کو شریعت کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف کوئی القاء، کوئی الہام یا کشف نہیں ہوتا، وہ عین شریعت کے ہوتا ہے، تو یہ مانے نا۔ میں سن رہا تھا تو جناب عبداللہ مرزئی جو کہ مرزا انجینئر کا بھی عقیدہ ہے کہ جناب الہام اور کشف امت میں ہے ہی نہیں، جو مانے وہ کافر ہے، تو جناب اس نے بھی ادھر سٹیٹمنٹ سب کے سامنے دے دی کہ بھائی الہام کا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ اب جب ان کی منجی ٹھوک رہے ہیں نا ہم، اب انہوں نے جناب جا کے وہاں پہ مکر جانا ہے کہ ہم نے تو بات ہی کوئی نہیں کی تھی، اور وہ شکایت میسیجز جناب اس نے کہا کہ فضول بھائی ٹھیک ہے وہاں جناب پہ آپ اپنی براڈوں پہ جا کے شور عثمان ڈال دیں۔ جی عثمان بھائی ادھر رونا رویا جا رہا تھا، میں سن رہا تھا نیچے بیٹھ کے نا، ادھر رونا رویا جا رہا تھا کہ یہ ہمیں گالیاں نکالتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ادھر بتایا کہ بھئی ہم جو یہاں پہ بغیرتیاں کر رہے ہیں نا اس وجہ سے جو ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں، یہ نہیں وہاں پہ بتایا۔ وہاں پہ یہ بھی ہمت کر کے یہ بھی بتاتے نا، جو وہاں پہ رونا رو رہے تھے نا آمن نذیر صاحب کے سامنے کہ ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں، تو آمن نذیر صاحب کو یہ بھی بتاتے نا کہ بھئی ہمیں گالیاں پڑ کیوں رہی ہیں۔ پھر آدھی بات نہیں بتانی تھی نا، پوری بات بتانی تھی، آمن نذیر بھائی کو پوری بات بتاتے کہ بھئی ہم یہ بکواس کر رہے تھے کہ امت کے اندر کشف اور الہام جو ہے اس کا دروازہ بند ہو چکا ہے، یہ بکواس ہم وہاں السلام پہ کر علیکم۔ رہے تھے، تو اس وجہ سے ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں۔ جی کاشف بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ میرا ذکر ہو رہا تھا کہ نہیں نہیں، آپ کا ذکر نہیں ہو رہا، میں نے کہا آپ آئے ہیں تو چلیں آپ کو ایک بات بتاتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جناب۔ یہ عبداللہ مرزئی ایسے چودھری صاحب کی، جبکہ وہ نو مسلم ہیں، انہیں اتنا نہیں اس کے بارے میں علم، بھائی جو ہے تھے وہاں پہ موجود تھے، وہ اپنے اپنے حساب سے بتا رہے تھے، لیکن جناب یہ براڈ پہ چڑھ کے ادھر کہہ رہا ہے کہ الہام ہے وجود ہی کوئی نہیں ہے، الہام ہے ہی نہیں ہے، یعنی کہ نیچے وہ نعیم بھائی جو ہیں وہ دلیل دے رہے ہیں، نعیم اوان بھائی ہیں وہ دلیل دے رہے ہیں، نہیں اس مرزئی جناب کو جناب پتہ ہی ککھ نہیں، اور کہتا ہے وجود ہی نہیں ہے، تو میں نے ادھر میسج کیا کہ جناب وہ لو جی عبداللہ نے کہہ دیا الہام کوئی شے ہی کوئی نہیں، تو کہتا ہے آگے سے بکواس کر رہا ہے، آگے سے معذرت یا پوچھ نہیں رہا، کہتا ہے جاؤ اپنی برادوں پہ جا کے شور ڈال دو۔ میں نے کہا میں شور نہیں ڈالتا ہوتا، میں منجی ٹھوکتا ہوں، اور منجی ٹھوکنے کا میرا طریقہ یہی ہے کہ جناب دلائل سے آپ پر اتمام حجت کر دی جاتی ہیں، کوئی بندہ اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہے، بحث کرنا چاہتا ہے وہ کرے،
लेकिन जो भागने वाले हों तो उनका तो फिर पता चल जाता है कि वो जनाब टेढ़े दिलों वाले हैं, और टेढ़े दिलों के साथ वो उम्मत के अंदर जनाब खुद को मुजाहिद ख़त्म नबूवत कहेंगे, और जनाब जब कादियानियों से भी मंजी ठुकवा लेंगे, फलां भी ठुकवा लेंगे, फिर उलमा, हाँ भाई उलमा ठीक कहते हैं। अभी वे पिछले दिनों, अभी कल भी शाहजी बात कर रहे थे कि भाई तकलीफ ही क्या है कि आम बंदा सुनेगा, आप अपनी बराडों पे कहेंगे कि मिर्जा कादियानी से दावा नबूवत साबित नहीं, तकलीफ ही क्या है अपनी बराडों पे बात करने की? जाओ जाके कादियानियों के साथ जाके करो, अपनी बराडों पे लगे हुए। और आम बंदा जो कि इसको पता ही नहीं, उसको कख भी पता नहीं है कि हो सकता है भाई वो बंदा ये सुने कि भाई खत्म नबूवत के मुजाहिदीन ये बात कर रहे थे, उससे दावा नबूवत साबित नहीं, वो गुमराह हो सकता है। चलो खैर, वो उनकी सरदर्द है, लेकिन आज ये जनाब काशिफ भाई, इन्होंने इल्हाम के वजूद से ही मरज़ई अब्दुल्ला ने इनकार कर दिया है जी। नीचे बैठे सुन रहा है वो, आपने जो ठोकनी है आप भी ठोक लें इसकी। मैं जरा खाना खा रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं भी ठोकता हूँ। आपकी आईडी जो है ना वो फ्रीज हो गई है, वो फॉर यू पे नहीं आ रही है। देखें ना, लाइक भी नहीं है ना, कम लोग हैं, और फिर लाइक भी होने चाहिए, फिर ही फॉर यू पे जाती है। काशिफ भाई, हम कहते हैं यार हमें चाहे दो बंदे भी सुने ना, लेकिन चले किसी की सलाह तो हो जाए ना, किसी का अकीदा जो है वो पुख्ता तो हो जाए। यार आप दलील मांगे पहले नंबर में। तरीकाकार ये है कि आप उलमा के पास जाएं, या जो साहिब इल्म है उनके पास जाएं, उनसे जाके पहले पूछे कि भाई ये अकीदा मैं अखज़ करने लगा हूँ, ये मेरी समझ में बात आ रही है, क्या ये अकीदा कहीं मैं जो रखने लगा हूँ क्या ये उम्मत के बरखिलाफ़ तो नहीं, क्या ये उम्मत के इजमा के ख़िलाफ़ तो नहीं। वो उठते हैं, वो उठ के जनाब खुद ही जाके ना तो पहलवान बन के ना तो मजाक बनाया हुआ ना दीन को इन्होंने अपने घर की लोंडी समझा हुआ है। तो जनाब वो कोई ना कोई गलत अकीदा बयान करके तो बाद में जब जूतियाँ पड़ने लगती हैं तो फिर रोते हैं जाके, वो अपने बड़ों के आगे जाके रोते हैं जी हमें जूतियाँ पड़ रही हैं। और भाई तुम्हें यहाँ पे जूतियाँ पड़ जाएंगी, वो बेहतर है आगे जाके जो जूतियाँ पड़नी है ना वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होनी, यहाँ पे जूतियाँ खा लो वो बेहतर है। वो जो मरते वक्त जो जूतियाँ पड़नी है ना, जो फरिश्तों से जो ठुड्डे और घून से पड़ने हैं ना जो, उससे बेहतर है कि यहीं पे जो है ना अपनी बिस्ती करवा लो, अपनी इस्लाह करवा लो। जी, मोइस भाई भी तशरीफ लाए थे। मोइस भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप फ्री हैं तो आ जाएं। बैरिस्टर साहब भी हैं। बैरिस्टर साहब, अगर आप मसरूफ नहीं है तो आ जाएं। और वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है उस्मान भाई और तमाम दोस्त, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मोइस भाई, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? ठीक ठाक। किसकी बात हो रही है, क्या मौजूद चल रहा है? मौजू तो चल रहा था कादियानियत के हवाले से ही। मिर्जा कादियानी के जो लौंडे लपाड़े हैं उनकी वीडियोस चला रहे थे। अच्छा, उसके बाद ये वो अब्दुल्ला शामी जो बंदा है उसकी बात चल रही थी, वो आ गया था। वो जनाब एक विराट के ऊपर इन्होंने पहले भी दो तीन बातें जो है वो इन्होंने मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की, उसके ऊपर रोका। अब इन्होंने जनाब उधर कहना शुरू कर दिया कि इल्हाम और कश्फ का वजूद ही कोई नहीं है। तो जब इनको वहां पे तंबीह की थोड़ी, तो कहते हैं जाओ अपनी जनाब ब्रॉड पे जाके आप ना शोर डाल दो। मैंने कहा हम शोर नहीं, हम तो मंजी ठोकेंगे दलाइल से। तो उस पर बात हो रही थी कि भाई इल्हाम और कश्फ का वजूद ही कोई नहीं है उम्मत में जी। वो इल्हाम और कशफ के बारे में ना बहुत सारी रवायात भी मौजूद हैं। इसमें से मैं एक आपको सुनाता हूँ। जब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा ने अपनी किताब